यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासिस दे विच आपां यूनिट 1 नूं लैके डिस्कशन कर रहे हाँ। यूनिट 1 का सैकेंड जो सब टॉपिक है साहित्य के रूप, तकरीबन 11 तो 12 क्लासिस आपां कर चुके हैं जिस दे विच वख-वख साहित्य रूपां नूं डिस्कस किया। पिछली क्लास दे विच आपां सफ़रनामे की शुरुआत की सी, जिस दे विच वेख्या कि सफ़रनामा की हुंदा है, इसके शाब्दिक अर्थ की ने, इसका पिछोकड़ की रहा। अज की क्लास विच आपां जानांगे कि सफ़रनामे के तत्थ किहड़े-किहड़े ने, किहड़ियां वो चीज़ां ने जिन्हां नूं ध्यान विच रख के एक लेखक जिहड़ा है वो सफ़रनामा लिखता है। अगर वो चीज़ां उसके सफ़रनामे दे विच नहीं मिलदियां या उन्हां दी घाट रहिंदी है तो आपां उसनूं मुकम्मल सफ़रनामा नहीं कह सकते। उसनूं ओ या तो फिर आर्टिकल होवेगा या कोई लेख होवेगा या कोई रिपोर्ट होवेगी, पर सफ़रनामा आपां उसनूं कंसीडर नहीं कर सकते। तो कुछ तत्थ ने जिन्हां तत्थां के आधार पर सफ़रनामा लिखिया जाता है। वो किहड़े तत्थ ने, वाइट बोर्ड ते तुसीं वेख सकते हो 8 को तत्थ साडे सामने ने, जिस दे विच पहला तत्थ है भूगोलिक, समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभ्याचारक, इतिहासक ते सैर सपाटा। ये 8 को तत्थ ने जिन्हां दे आधार ते लेखक जिहड़ा है वो सफ़रनामा लिखता है। भूगोलिक समाजिक भाव कि जिस थां दा वो सफ़र करता है, जिस देश का वो सफ़र करता है, उस देश दे विच वो सारियां चीज़ां नूं ध्यान विच रख के अपना सफ़रनामा लिखता है, जिस दे विच उस देश की भूगोलिक स्थिति बयान करता है, सामाजिक स्थिति बयान करता है, समाजिक स्थिति बयान करता है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, सभ्याचारिक, इतिहासक ते सैर सपाटा। इन्हां गल्लां नूं ध्यान विच रख के वो अपने जिहड़ा है सफ़रनामा लिखता है। आपां अज दी क्लास विच डिस्कस करांगे कि ये तत्थ किहड़े ने, इन्हां तत्थां दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां शामिल हुंदियां ने और किहड़े-किहड़े सफ़रनामे ने जो इन्हां दे रिकॉर्डिंग लिखे गए जिन्हां दे विच ये तत्थ सानूं भरपूर मात्रा दे विच मिलदे ने। जेकर असी पहले तत्थ की गल करिए तो यह है भूगोलिक तत्थ। भूगोलिक तत्थ का भाव है कि जिथे भी लेखक जाता है, जिस देश का या जिस प्रांत का वो सफ़र करता है, तो उस प्रांत की जी भूगोलिक स्थिति है, भाव कि उत्थे दे घर कैसे ने या उत्थे दा एटमोसफेयर कैसा है, वो किन्नी ऊंचाई दे उत्थे स्थित है, या फिर धरती उत्थे दी जिहड़ी धरती है उसके भूगोलिक उसकी जोग्राफी नूं लैके जिहड़ियां चीज़ां है वो अपने सफ़रनामे दे विच शामिल करता है। भूगोलिक तो भाव हो गया कि उस धरती की जोग्राफी नूं लैके कि भाव कि उत्थे किस तरह के पहाड़ ने, किस तरह की वैजीटेशन है, किस तरह का एटमोसफेयर है, सारिया चीज़ों नूं उत्थे दे लोकां दे घर किस तरह दे ने, या फिर कह लीए उत्थे पशु पक्षी किस तरह के सानू मिलते हैं। तो सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो इस तत्थ के आधार पर अपने सफ़रनामे दे विच लिखदा है। हुण कुछ को सफ़रनामे ने जिन्हां दे विच ये तत्थ सानू भरपूर मात्रा दे विच मिलदा है। जेकर आपां पहले स्थान ते वेखीए तो एशिया दी सैर एक सफ़रनामा है जिसदे लेखक दे बारे विच नहीं पता चल सकिया। किताबां दे विच इसनूं अज्ञात लेखक लिखिया होया है, पर यह पहला सफ़रनामा है जो जिस दे विच सानूं भूगोलिक तत्थ मिलता है। इस दे विच वख-वख जिहड़े एशिया दे देश ने उन्हां दी भूगोलिक स्थिति नूं बयान किया गया है। दूजा जो सफ़रनामा है वो है पहाड़ी रियासतां, जो कि भाई कान सिंह नाभा ने लिखिया, जिन्होंने महान कोश लिखिया। भाई कान सिंह नाभा का यह लिखिया होया सफ़रनामा, इस दे विच ओ पहाड़ी रियासतां सफ़रनामे दे विच जिहड़े ने ओ बिजोर ते कुल्लू की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है उसनूं बयान कर रहे हैं। बिजोर ते कुल्लू मनाली, इन्हां थावां की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है कि ये किस तरह दीयां थावां ने उन्होंने बयान करते हैं भाई कान सिंह नामा पहाड़ी रियासतां दे विच। दूजा इन्हां दा जो सफ़रनामा है वह है वलायत दा सफ़रनामा, ये भी भाई कान सिंह नाभा ने लिखिया और इस दे विच ये यूरोप की भूगोलिक स्थिति के बारे दसते हैं कि उत्थे दा चिड़ियाघर उत्थे दे चिड़ियाघर के बारे च लिखते हैं कि उत्थे 2500 तो वध जिहड़े पशु पक्षी ने उस चिड़ियाघर के अंदर पाए जाते हैं, या उत्थे दी जिहड़ी होर खूब
खूबसूरती है उसनू अपने इस सफ़रनामे दे विच लिखते हैं। वलायत दा सफ़रनामा यूरोप की भूगोलिक स्थिति नू बयान कर रहे हैं। उसके बाद है मेरी परदेश यात्रा, जो कि प्रताप सिंह ने लिखा और 1972-73 दे विच इस सफ़रनामे नू जिहड़ा है वो मान प्राप्त होया। भाषा विभाग पंजाबी वालों इसनू मान प्राप्त होया, इसनू वधिया सफ़रनामा कहा गया प्रताप सिंह दे इस सफ़रनामे नू मेरी प्रदेश यात्रा। और इस दे विच जिहड़ा है बाथ शहर जिहड़ा है लंडन का शहर है, बहुत पुराना शहर है। इस शहर की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है वो दसते ने कि बाथ शहर दे विच जिहड़े लोग ने इत्थे लोकां दे जिहड़े घर ने वो पत्थरां दे बने होए ने। तां इस तरह की भूगोलिक स्थिति जिहड़ी है वो सानू प्रताप सिंह अपने सफ़रनामे दे विच दसते ने। उस दे बाद है ब्रिज भूमि ते मलाया दी यात्रा, जो कि हीरा सिंह दर्द ने लिखिया। इस दे विच ये मलाया देश की भूगोलिक स्थिति नू बयान करते हैं। उसके बाद है मेरी पर्बत यात्रा, जो कि प्यारा सिंह दाता दी है। इस दे विच एक कश्मीर डलहौजी मनाली आदि जिहड़े पहाड़ी इलाके ने, जिन्हां दे विच डलहौजी, कश्मीर, मनाली, कुल्लू, ये सारे जिहड़े पहाड़ी इलाके ने इन्हां दी भूगोलिक स्थिति नू बयान करते हैं कि किस तरह ये पहाड़ां दे उत्ते स्थित ने, कितने खूबसूरत पहाड़ां दे नाल ये जिहड़े खेतर ने ये घिरे होए ने। तो सारी भूगोलिक स्थिति जिहड़ी इन्हां वख-वख खेतरां दी, कश्मीर, डलहौजी, मनाली या इस दे विच बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड हो गया, मसूरी हो गया, सारियां जिहड़े थावां ने उन्हां दी खूबसूरती उन्हां दी भूगोलिक स्थिति नू प्यारा सिंह दाता मेरे पर्बत यात्रा दे विच बयान कर रहे हैं। उस दे बाद है सच्चो सच, जो कि नरिंदर सिंह कपूर ने लिखिया। इस दे विच ये अमरीका दी गल करते हैं, उत्थे दी भूगोलिक स्थिति नू बयान करते हैं। भूगोलिक तत्थ जिहड़ा है अमरीका दा वो सानू नरिंदर सिंह कपूर दे सच्चो सच जिहड़ा इन्हां दा सफ़रनामा लिखिया गया उस दे विच नज़र आउंदा है। तो ये कुछ सफ़रनामे ने, इस तो अलावा भी बहुत सारे सफ़रनामे ने जिन्हां दे विच सानू, क्योंकि ये जिहड़ा तत्थ है ये तत्थ हर सफ़रनामे दे विच होना लाजमी है, ना कि एक जिहड़ा सफ़रनामा आपां लिख रहे हैं इक्को तत्थ दे आधार ते आपां सफ़रनामा नहीं लिख सकते। ये 8 दे 8 जिहड़े तत्थ ने ये सफ़रनामे दे विच होने चाहिए ने, लेखक लिए लाजमी ने कि जिथे दी वो सैर कर रहा उत्थे दी भूगोलिक स्थिति नू भी वो बयान करे और इस तरह बयान ना करे कि वो लेखक जो पाठक पढ़ रहे हैं उन्हां दे लई वो बोरिंग हो जाए। मतलब कि वो अपने सफ़रनामे दे विच भूगोलिक स्थिति नू भी जेकर बयान करे तो बड़े रोचक ढंग नाल बयान करे कि पाठक नू इंज लगे कि उन्हां पहाड़ां दे विच या उस देश की भूगोलिक स्थिति दे विच अपने आप नू मौजूद पाए। पाठक नू इंज लगे कि वो आप उस लेखक दे नाल उस जगह की सैर कर रहा है। तो रोचकता जिहड़ी है वो सफ़रनामे दे विच होनी लाजमी है, भावें वो कोई भी तत्थ होवे। तो ये सी पहला भूगोलिक तत्थ। हुण देखते हाँ आपां समाजिक तत्थ की हुंदा है। तो समाजिक तत्थ के आधार ते जिहड़े जिन्हां दे वो किहड़े सफ़रनामे ने जिन्हां दे विच समाजिक तत्थ सानू बड़ा खूबसूरती ढंग नाल पेश किया होया नज़र आ रहा है। तो दूजा है समाजिक तत्थ। समाजिक तत्थ की गल करिए तो समाजिक तत्थ जब लेखक सफ़रनामे दे विच शामिल करता है तो समाजिक तत्थ के अंतर्गत आउंदे ने कि उत्थे दे लोकां दा रहन सहन किस तरह का है, उन्हां दा खान पीन किस तरह का है, किस तरह के लोग कपड़े पाउंदे ने, किस तरह का उन्हां दा नाच है, किस तरह वो घरां दे विच विचरदे ने, उन्हां दी जीवन जाच किस तरह की है। जेकर समाजिक तत्थ की गल करिए तो इस दे विच लेखक जिहड़ा है उत्थे दे लोकां दी जीवन जाच बारे दसदा है कि जीवन जाच किस तरह की है। तो इस दे विच जिहड़े सफ़रनामे आउंदे ने भावें तो सारे तत्थ ही सारे सफ़रनामे दे विच शामिल ने, पर कुछ को जिहड़े सफ़रनामे ने उन्होंने इस कैटेगरी के अंडर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़ा समाजिक पक्ष है वो बड़ा निखर के जिहड़ा सामने आउंदा है। तो पहला सफ़रनामा वेखिए तो सच्चो सच, जो कि नरिंदर सिंह कपूर ने लिखा। इस सफ़रनामे दे विच वो अमेरिका की समाजिक स्थिति के बारे च लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इत्थे दे जिहड़े इत्थे ट्रक
ट्रक ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਮੰਜ਼ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਮੰਜ਼ਲਾ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਯਾਦਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਖਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ, ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਧੂੜ ਤੇ ਬੂੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਔਰ ਚੋਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੁੱਲੂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਗ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ। ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
मैं सारिया गल्लां तो वाइट बोर्ड ते नहीं लिख सकती, कुछ पर कुछ को ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਆਰਾ ਜਰਮਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2 ਮਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਨਿਆਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ। ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
उसके बाद नरिंਦਰ सिंह कपूर ने, जो कि जिन्होंने सच्चो सच सफ़रनामा लिखिया। सच्चो सच सफ़रनामे दे विच नरिंਦਰ ਸਿੰਘ कपूर लिखते हैं कि अमरीका के जोड़े लोग ने वो धर्म कर्म नूं ही धर्म समझते हैं। वर्क इज़ वॉरशिप। वो धर्म के नाँ के उत्ते लड़ते नहीं ने। उन्होंने वो जोड़े लोग ने वो धर्म के नाँ के उत्ते अंधविश्वास के विच नहीं फसते, अंधविश्वास तो काफ़ी दूर ने और अपने कर्म नूं ही वो धर्म समझते हैं। इस गल का जिक्र जोड़ा है नरिंਦਰ ਸਿੰਘ कपूर ने किया है अमरीकन लोगों के बारे में। उसके बाद कश्मीर ते कुल्लू, जो कि प्रोफैसर राम सिंह ने लिखा। प्रोफैसर राम सिंह जब इत्थे कश्मीर के लोगों के आर्थिक पद्धर की गल करते हुए जब उन्होंने धार्मिक पद्धर नूं वेखदे ने तां ओह लिखते हैं कि जो श्रद्धालु कश्मीर नूं आउंदे ने, कश्मीर विखे जिहड़े उत्थे दे धार्मिक जिहड़े लोग बैठे ने कश्मीर दे विच, ओह धार्मिक लोग जिहड़े ने ओह श्रद्धालुआं नूं धर्म के नाँ के उत्ते उन्हां दी लुट कसुट करते हैं, भाव कि उन्हां नूं लुटदे ने, उन्हां नूं अंधविश्वास दे विच पाउंदे ने। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये प्रोफैसर राम सिंह ने लिखियां ने जद वो कश्मीर ते कुल्लू का सफ़रनामा लिखते हैं। कश्मीर के लोगों के धार्मिक पक्ष नूं जिहड़ा उन्होंने बयान किया है। उसके बाद अगला है 6वां है सभ्याचारक पक्ष। सभ्याचारक पक्ष की हुंदा है? सभ्याचार भाव कि कल्चर, कि उत्थे दे रीति रिवाज किस तरह के ने, उत्थे दा सभ्याचार किस तरह का, लोग किस तरह के कपड़े जिहड़े पाउंदे ने, किस तरह के रिचुअल्स जिहड़े ने उत्थे अदा किए जाते हैं। तां सभ्याचारक पक्ष दे विच सभ्याचारक तत्थ नूं भी लेखक जिहड़ा है वो अपने सफ़रनामे के अंदर बयान करता है। सभ्याचारक पक्ष दे विच जो है वो जिहड़े सफ़रनामे लिखे गए उन्हें पहला पहाड़ी रियासतां दा सफ़र, जो कि भाई कान सिंह नाभा ने लिखा। इस सफ़रनामे दे विच वो बयान करते हैं कि किवें जिहड़े पहाड़ी लोग ने वो राजे दे हुक्म नूं रब्बी हुक्म मनते हैं। उत्थे दी जिहड़ी औरतां ने, पहाड़ां दीयां जिहड़ियां औरतां ने वो कंबल दे नाल अपने शरीर नूं ढकदियां ने। उत्थे जिहड़ा भंग दा नशा है वो काफ़ी किया जाता है और लोग जिहड़े ने अंधविश्वास दे विच फसे हुए ने, छुआ छात दे विच फसे हुए ने। बेशक लोग अनपढ़ ने पर उत्थे दे लोग स्वै निर्भर ने, अपने इंडिपेंडेंट लोग ने। ये सारियां गल्लां जिहड़े उन्होंने पहाड़ी लोगों के सभ्याचार नूं लैके भाई कान सिंह नाभा ने अपने सफ़रनामे पहाड़ी रियासतां दे विच लिखिया है। उसके बाद दूजा जो सफ़रनामा वो है मेरी परदेश यात्रा, जो कि डॉक्टर शेर सिंह ने लिखी। डॉक्टर शेर सिंह इत्थे लंडन की गल कर रहे हैं, लंडन देश के सभ्याचार नूं बयान कर रहे हैं कि लंडन वासी जिहड़े ने वो किवें अद्धी अद्धी रात भी जिहड़े सड़कां ते घूमते फिरदे ने, किसी का डर उन्हां नूं नहीं, कि किवें वो आत्म निर्भर होकर अपने जीवन नूं व्यतीत करते हैं। तो सारियां गल्लां जिहड़ियां ने उन्होंने उत्थे दे लोकां दे बारे अपने सफ़रनामे दे विच लिखियां ने। उसके बाद है मेरी रूसी यात्रा, जो कि मोहन सिंह जोश ने लिखी। मेरी रूसी यात्रा दे विच मोहन सिंह जोश जिहड़े ने वो भारत और रूस के सभ्याचार नूं कंपेयर करके सानू दसते ने। उसके बाद है सैलानी दी प्रदेश यात्रा, जो कि प्यारा सिंह दाता ने लिखी। इस सफ़रनामे दे विच जो है प्यारा सिंह दाता जिहड़े ने बड़ी रोचक गल सानू दसते हैं कि बैंकॉक के जिहड़े लोग ने वो पैरां नूं जिहड़ा है बड़ा माड़ा समझते हैं और सिर नूं जिहड़ा है वो उत्तम समझते हैं। पैरां नूं चंगा नहीं समझते पर जिहड़ा सिर है उसनूं बड़ा उत्तम समझते हैं। ये रोचक गल जिहड़ी है प्यारा सिंह दाता ने अपने सफ़रनामे सैलानी दी प्रदेश यात्रा दे विच लिखी है। उसके बाद है गुलाबी रातां दा देश, जिस दे विच डॉक्टर कुलबीर सिंह कांग जिहड़े ने वो सिंगापुर और थाईलैंड के जोड़े सभ्याचार है, दोनों सभ्याचारां नूं कंपेयर करके जिहड़ा है अपने सफ़रनामे गुलाबी रातां दे देश दे विच बयान कर रहे हैं। तो ये कुछ को सफ़रनामे सन जिन्हां दे विच सानूं सभ्याचारिक पक्ष जिहड़ा है वो बड़े सुंदर ढंग नाल सिरजिया गया है और सानू इन्हां सफ़रनामे दे विच मिलता है। उसके बाद है इतिहासिक सफ़रनामे, इतिहासिक पक्ष इतिहास नूं लैके जो है लेखक उत्थे दे लोकां दा किस तरह का इतिहास रहा, उन्हां दी हिस्टरी किस तरह की रही। अगर वो अमेरिका दे विच लेखक जा रहा है तो वो दसदा है कि अमेरिका दे विच किहड़े नेटिव लोग सन, किवें उन्होंने अपने देश नूं तरक्की वल तोरिया, या किहड़ियां चीज़ां या जंगा युद्धां दा भी वो वर्णन करता है। इतिहास जो हिस्टरी दे विच फैक्ट्स हुंदे ने उन्हां फैक्ट्स नूं भी जिहड़ा लेखक है उत्थे दे रिलेटिड फैक्ट्स नूं अपने सफ़रनामे दे विच बयान करता है। तो अगले इतिहासिक पक्ष नूं वेखदे हां तो उस दे विच देखते हां कि सफ़रनामे किस तरह दे ने।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਆਰਾ ਜਰਮਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਮਹਾਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2% ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਿਆਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਰੀਆਂ ਜਰੋਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਤੱਤ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਹਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਪਾਠਕ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਲਾ ਕਾਲ, ਵਿਚਰਲਾ ਕਾਲ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।